मेरे सजनों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है असली मर्द। इस दास्तान दी फरमाइश करते ने कराची तो मुहम्मद नदीम, बहावलपुर तो बाबा बशीर, ਚੱਕ नंबर 327 तो बाबा अमीर अली, शोरकोट तो चौधरी अरशद चट्ठा जट, हवेली लखा तो मुहम्मद शरीफ, चीचा वतनी तो मुहम्मद अकबर, फौजी मुहम्मद सदीक, बाबा मलंग, आबद अली ते मुहम्मद अब्दुल्ला, कड़ियां वाले तो हाजी मुश्ताक अहमद, अशफाक अहमद अंसारी, रावलपिंडी तो राणा जाफर, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, जंडियाला शेर खान तो तारक महमूद खान, लोधरा तो मुहम्मद तारक, रसूलपुर जट्टां तो तारक महमूद जट, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, दर्शन लाल, हरियाणा इंडिया तो राजू सिंह अंबाला, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, इटली तो जफर बबली पट्टी। ते मेरे सज्जनों, हुण असीं आउने आ अपनी अज दी दास्तान वल्ले। किसे मुल्क दा राजा हर दिन अपनी राणी दी नत्थ विचों 100 तीर लंघाउंदा ते राणी नूं पुछदा, है कोई मेरे वर्गा मर्द इस दुनिया विच? राणी डरदी कहंदी, नहीं जी, तुहाडे वर्गा कोई मर्द इस दुनिया विच नहीं। पर जदों राजा तीर चलाउंदा ते राणी दी जान मुठ विच आ जांदी। जे राजे दा निशाना चूक गया, थोड़ा जिहा भी इधर उधर हो गया ते मेरी जान चली जाएगी। ये सोच सोच के वो हर दिन कमज़ोर हुंदी जा रही थी। एक दिन राणी दी माँ उहनूं मिलण आई ते वो राणी नूं वेख के की कहंदी है, सादक पट्टी पेश करदा है। लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। आखन लगी दस नीतीए की होया है तेनू, सुक्की लकड़ वांगू अज ते लगनी है तू मैनू। की तेरे नल हुंदा इत्थे दस दे सब कहानी, लगदा मैनू कुछ नहीं खांदी ना पीनी है पानी। आखन लगी कुछ नहीं अम्मा, सब कुछ वाधू मिलदा। आखन लगी कुछ नहीं अम्मा, सब कुछ वाधू मिलदा। रानी मां तो गल लकावे, हाल दसे ना दिल दा। आखिर मां दे पुछण उत्ते रो रो हाल सुनावे, रोज सवेरे राजा मेरी नत्थ चों तीर लंघावे। हर तीर दी बारी मेरी जान निकलदी जावे, तीर लगे जे मैनू किधरे मौत मेरी जी आवे। मां पुछे कि राजा कहंदा दस हां धीए मैनू, इस गल दा कोई तरीका मैं दसनी आ तेनू। मेरे सज्जनों, राणी कहन लगी 100 तीर लंघाण तो बाद राजा पुछदा है, कोई मेरे वर्गा मर्द होर भी है? ते मैं कहनी हाँ, तुहाडे वर्गा होर मर्द कोई नहीं। मां कहन लगी, कल जदों तेनू पुछे ते तू आखी कदी महलां चों बाहर निकल के वेख, तुहानू शेर दा सवा शेर मर्द मिलेगा। जदों सवेर होई, राजे ने राणी दी नत्थ विचों 100 तीर लंघा के पुछया, कोई मेरे वर्गा होर शूरवीर मर्द है? ते राणी कहन लगी, बाहर निकल के वेखो, तुहानू एक तो एक वध मर्द मिलेगा। वो कहन लगा, ठीक है, मैं कल बाहर जाके वेखांगा जरूर, कोई मेरे तो वध भी कोई मर्द इस दुनिया विच है। अगले दिन वो खाण पीण दा समान लैके अपने तो वड्डा मर्द लभण जांदा है। ते फिर की हुंदा है, ये तुहानू गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बाग मोड़ वाले। तुरिया घर चों राजा यारो मर्द लभण लई जांदा। तुरिया राजा घर चों यारो मर्द लभण लई जांदा, मैथों वध जो लभ के आवां राणी नूं जी आंदा। दिता ओने बंदा काना वल समान दे वेखे, राजा तके वल समानी प्याए केड़े लेखे। पुछन लगा कि तू वेखे सूरज नूं आसमानी,
ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾ, ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਨਾਚ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਇਥੋਂ ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨ ਪਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਨਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟੀ ਝਾਂਜਰ ਇੱਕ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਝਾਂਜਰ ਥੱਲੇ ਕਾਣਾ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਝਾਂਜਰ ਡਿੱਗੀ ਫੜ ਲਈ ਕਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਯਾਰਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਲੱਭੀਏ ਮਰਦ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫਿਰੀਏ ਜਾਗੇ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾ ਤੋਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਦੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਲਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 3 ਕੋਸ ਤੇ ਤੀਰ ਸੁੱਟਿਆ ਏ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਹ 3 ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਵੀ ਉਹ 9 ਮੀਲ ਤੋਂ ਤੀਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਾਣਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਭਈ 9 ਮੀਲ ਤੇ ਪਾਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਲੰਗੜਾ ਉਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਯਾਰੋ ਪੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗੜਾ ਉਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਯਾਰੋ ਪੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ। 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਜ਼ਰਾ ਫਰਮਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਹਿਬਾਨੋ, ਲੰਗੜਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਕਾਣਾ ਕੀ ਵਹਿੰਦਾ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਣੇ ਉਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਲੈ ਕੇ ਸੇ ਦੁਸਕਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਜੀ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਰਾਣੀ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਸਵਾਇਆ।
ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਹਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਰਾਣੀ। ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਦੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੱਕ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਜੇ ਸੋ ਪੱਤਾ ਆਂਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਕਾਬ ਪੜਾਂਦਾ। ਲੰਗੜੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਰੋ ਸਭ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਾਏ। ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ ਰਾਜੇ ਮਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏ ਸੱਚੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ ਰਾਜੇ ਮਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏ ਸੱਚੀ। ਇੰਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੀ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਬੱਚੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਦਰ, ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਦਰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਅ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਈਂ ਫਨਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖ।